اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہم لوگ یہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ کون ہم سے دشمنی کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جیسے ہمارے چینل پر بھی ہیں وہ اس کی تلاش میں بھی رہتے ہیں کہ دشمنوں سے نجات کا کوئی وظیفہ بتائیے یا کوئی طریقہ بتائیے کہ ہم پڑھیں تو ان سے نجات حاصل ہو جائے۔ لیکن ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اس دشمن کا کیا کریں جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، بعض لوگ اپنے آپ کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بات تو بڑی عجیب لگ رہی ہے اور آسانی سے سمجھ آنے والی بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن الکریم میں بارہا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ وہ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتے تھے، وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اپنا نقصان کون کرتا ہے؟ جو دشمن ہو۔ اب میرے اندر ہی میرا دشمن چھپا ہو یا میں خود ہی اگر اپنے آپ کا دشمن ہوں تو وہاں پر پھر کیا بنے؟ ناظرین، یہ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کیسی ہوتی ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کیسی ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل، میں یہ کہوں کہ میں اگر اپنے آپ کا دشمن ہوں تو کیا وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کا دشمن ہوں؟ مجھ میں وہ کون سی ایسی خصلتیں ہیں جو مجھے میرا دشمن بناتی ہیں؟ ناظرین، آئیں ان کو ایک ایک کر کے گننے کی کوشش کرتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ٹھیک ہے؟ ناظرین، آئیے پہلے جسمانی طور پر گنیے۔ ناظرین، وہ بندہ جو صبح سویرے اٹھ کے ورزش نہ کرے، وہ اپنی صحت کا دشمن۔ سیدھی بات، جو بندہ صبح اٹھ کر اپنے دانت صاف نہ کرے، منہ صاف نہ کرے، مسواک نہ کرے، وہ اپنے آپ کا دشمن، ظاہر اپنے آپ کو دشمن ہے، کیونکہ کیڑے تو کھا رہے ہیں اور تیزی سے کھا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اتنا بھر کے کھانا کھاتا ہے کہ پیٹ میں ہضم ہونے کے لیے معدے کو وقت ہی نہیں ملتا اور معدے سے کام ہی نہیں ہو پاتا، معدہ اتنا بھر جاتا ہے، وہ اپنے معدے کا دشمن ہو گیا کہ نہیں؟ جو بندہ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پی لے، ایک گلاس 2 گلاس بھر کے کھانا کھانے کے بعد، وہ بھی اپنے معدے کا دشمن۔ جو بندہ کھانا کھائے ہی نہ اور معدے کو بھوکا رکھے، وہ اپنے معدے کا دشمن۔ تو ناظرین، آگے گنتے جائیے، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو صاف نہ رکھے، پاک نہ رکھے، ٹھیک ہے، کپڑے نہ جلدی بدلے، منہ نہ دھوئے، اپنے بال نہ صحیح کروائے، ٹھیک ہے جی، اپنے جسم کی صفائی نہ کرے، وہ اپنے جسم کا دشمن، اپنی صحت کا دشمن۔ اس طریقے سے ناظرین غور کیجئے۔ اب آ جائیے ذرا دوسری طرف۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، میں گننے پہ آؤں تو 10 گھنٹے تو اس میں بھی لگ سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر انسان کیسے۔ اب آ جائیے روحانی طور پر اپنا کیسے دشمن۔ جو بندہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہ پڑھے، وہ اپنے آپ کا روحانی طور پر دشمن، کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا فضل حاصل ہو اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے، وہ اپنا روحانی طور پر اپنا دشمن۔ ناظرین، جو بندہ اس کے بعد ظہر کی، عصر کی نماز، عشاء کی، مغرب کی، یہ ساری نمازیں نہ پڑھے، وہ بھی اپنے آپ کا دشمن۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو بندہ دوسروں کی خدمت نہ کرے، مدد نہ کرے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، تمام کی، وہ اپنی آخرت کا دشمن ہے۔ اور جو بندہ اپنے اخلاقیات درست نہ کرے، دوسروں کے ساتھ ہر وقت لڑنا، جھگڑنا اور دوسروں کو ہمیشہ نیچے دکھاتے رہنا، تکبر کرنا، وہ اپنے اخلاقیات کا دشمن، یعنی اپنی عزت کا دشمن۔ تو ناظرین، اپنی عزت کا دشمن تو وہ بندہ ہو گیا۔ اب آپ دوسرے غور کیجئے، اب یہ دیکھ لیجئے، یہ ساری فیکٹ باتیں ہیں، ان میں کسی کی بھی مثال مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بندہ دوسروں کی عزت نہ کرے وہ کیسا دشمن۔
नाज़रीन, जो बंदा अपने बूढ़े वालदैन की खिदमत ना करे, अपने वालिद मोहतरम की इज़्ज़त ना करे, जो बंदा इनके हकूक़ के ख़्याल ना रखे और इनके जो है वो पहनने खाने पीने का, बुज़ुर्ग अपने वालिदैन का ध्यान ना रखे, तो समझ लीजिए कि वो अपनी मिलने वाली जन्नत का दुश्मन, यानी जन्नत को उसने अपने आप से दूर कर दिया। अब ये देखिए नाज़रीन कि जो बंदा जिस तरीके से कि अब जो उसको पैसा मिल रहा है वो हराम का कमा रहा है, हलाल का नहीं कमा रहा, उसके बाद वो धोखा भी देता है, वो झूठ भी बोलता है, तो वो किसका दुश्मन हुआ नाज़रीन? वो भी अपनी आखरत का दुश्मन हुआ और उसने अपने साथ दुश्मनी की, और जन्नत जो कि आसानी से मिल सकती थी उसने चंद रुपयों की खातिर और चंद सिक्कों की खातिर, बैंक भरने की खातिर अपनी जन्नत वो गवा बैठा, तो वो अपनी आखरत का दुश्मन हो गया। नाज़रीन, इसके अलावा आप ये भी देखिए कि वो बंदा जो इल्म हासिल नहीं करता, जो कुरान करीम नहीं पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत नहीं करता, वो किसका दुश्मन हुआ? अब बताइए नाज़रीन, वो भी अपने आप का दुश्मन हुआ कि कुरान पाक ने तो शिफा करनी है। जैसे शिफा होती है, कुरान पाक आपको दोज़ख में जाने से रोकेगा। कुरान पाक रास्ते में खड़ा हो जाएगा कि ये तो मुझे पढ़ता था बंदा, ये मेरी तिलावत करता था, ये दोज़ख में कैसे जा सकता है। अब नाज़रीन, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे, उनकी इज़्ज़त ना करे, उनका नाम ना ले, उन पे दरूद व सलाम ना भेजे, तो उसने अपनी रहमतों और मिलने वाली बरकतों पर भी दुश्मनी कर दी और उनसे भी वो महरूम हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसने तो ना दरूद पढ़ा और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। ये नाज़रीन, हम लोग इन चीज़ों पर गौर ही नहीं कर रहे होते कि जब हम अपने बैंक भर रहे होते हैं, दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे होते, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे हर वक्त लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरतमंद होते हैं, जो किसी न किसी वक्त हर वक्त मोहताजी में रहते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, हम उनकी मदद नहीं करते, तो नाज़रीन उस वक्त हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने आप से दूर कर रहे होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो ढूंढना चाहते हो वो बांटना शुरू कर दो, जो हासिल करना चाहते हो वो बांटना शुरू कर दो, जो चाहते हो कि आपको मिल के रहे वही बांटना शुरू कर दो। इसके अंदर से भी कितनी बड़ी बात निकल आती है। आप इज़्ज़त चाहते हो, दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू कर दो। आप दौलत चाहते हो, आप दूसरों में दौलत रिज़्क तकसीम करना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि आपके खाने पीने उठने बैठने ज़िंदगी में बरकत हो, मोहताजों गरीबों मस्कीनों की मदद करना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, सुकून आए, रहमतें आएँ, तो क्या है, दूसरों को सुकून देना शुरू कर दो, अपने हमसाए को सुकून देना शुरू कर दो, अपने रिश्तेदारों को सुकून देना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आपको कोई बीमारी ना लगे, ज़िंदगी भर बीमारी ना लगे, कैंसर जैसी बीमारी हो भी तो ठीक हो जाए, सिला रहमी शुरू कर दो। जूँ जूँ आप सिला रहमी करते जाएंगे, आपके ऊपर से बुराइयां जान छोड़ती जाएंगी। काश कि ये सारी बातें जो मैंने कही है, हम ये आस्ता आस्ता करके एक एक करके हम लोग अपनाते जाएं, तो यकीन कीजिए हम नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल हो सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब बंदों में शामिल हो सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हमें इतनी इज़्ज़त और हमें इतना कुछ दे देगा, सब कुछ, कि हम हर चीज़ में माला माल हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम बुरी चीज़ों से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलते फिरते उठते बैठते सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का ज़िक्र करते रहा करें। ये ज़िक्र आपको कहाँ ले जाएगा ये आप नहीं सोच सकते। काश कि हम ये समझ सकते कि ये ज़िक्र कितना बड़ा है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।